बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पंज दरियावां दी सोहनी ते मोहनी धरती दा प्रोग्राम सोच विचार लैके मेज़बान मुहम्मद फयाज रफीक हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, जिस तरह कि असी सब जानते हैं कि कोरोना वर्गी मूजी वबा ने पिछले 1 साल तो पूरी दुनिया को घेरे च लिया है। अमरीका, चीन, आस्ट्रेलिया, इंडिया और बेशुमार यूरोपी ममालिक बुरी तरह मुतासर होए ने, पर साडा सोहना देश पाकिस्तान अल्लाह पाक दे खसूसी फजलो करम नाल और मौसर हुकूमती इकदामात की वजह नाल इस बीमारी तो बहुत हद तक महफूज रहा। हालिया दिनों कोविड-19 की लहर दोबारा आई है, जिसकी वजह नाल पूरी दुनिया कोरोना वायरस के केसिस फिर वध रहे हैं और पाकिस्तान के भी मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। हुकूमत इस बारे की इकदामात कर रही है, आवाम नूं की करना चाहिए, इस मौजू पर गल करने लई अज की इस बैठक असीं जिन्हां मेहमानों को दावत दी है, उन्होंने पहले मेरे नाल तशरीफ रखते हैं मोहतरम जनाब आसिम शौकत साहब, तर्जुमान ने हुकूमत पंजाब दे। मेरे दूसरे मेहमान ने डॉक्टर ब्रिगेडियर वहीदुज़्ज़मान तारिक साहब, मैं उन्होंने भी प्रोग्राम खुश आमदीद कहना जी। तो नाज़रीन, असीं अपने प्रोग्राम का आगाज़ मोहतरम जनाब आसिम शौकत साहब को करांगे कि आसिम साहब ये दसो कि पिछली जी लहर आई सी उन्होंने आवाम ने हुकूमत के नाल मिल के शिकस्त दी है, तो इस दफ़ा जी नवी लहर आई है, ये वास्ते हुकूमत की इकदामात कर रही है। बहुत शुक्रिया फयाज साहब। पहले तो मैं तुहाडा शुक्रिया अदा करना वा कि तुसी इस गल नूं एक्नॉलेज कीता कि हुकूमती इकदामात बावजूद है कि बड़ी तनकीद सी अपोजिशन के हल्कों तो ते कुछ सो कॉल जिहड़े मुफक्कर सन, जिहड़े एनालिस्ट सन, वो भी तनकीद करते सन, लेकिन पाकिस्तान पूरे साउथ एशिया बल्कि पूरी दुनिया एक ऐसा मुल्क बन के उभरिया जिन्हें कोरोना नूं शिकस्त दी और एक मिसाल बनी दुनिया वास्ते। हुण देखो सारी दुनिया एक दूसरी वेव है। मैं समझना वा कि हुण जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा आवाम दी है, क्योंकि पिछली बारी हुकूमत ने तो मीडिया ने एक बड़ा मुस्बत रोल प्ले किया सी आवाम नूं आगाही देने वास्ते। हुण घट्टो घट्ट वो चीज़ नहीं हैगी, दिस इज समथिंग दैट इज़ नॉट न्यू फॉर द पीपल। ए लोगों के वास्ते कोई नई चीज़ नहीं हैगी, लेकिन आसिफ साहब बार बार दसन की जरूरत है बहुत ज़्यादा। देखो वो जी हैमरिंग की टेक्नीक है कि मीडिया नूं, हुकूमत नूं ते बाकी तमाम वो लोग जिन्हां दी गल सुनी जाती है उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए तो बार बार लोगों को रिपीटेडली यह दसना चाहिए कि हुण जिम्मेदारी तुहाडे ते भी है। मैं हर प्रोग्राम ते कहना वा कि जिथे असी आवाम नूं बीमारी नाल बचाना है, उत्थे असी आवाम नूं भुख नाल भी बचाना है। जे आवाम अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करेगी तो फिर मजबूरन हुकूमत नूं इकदामात लैने पैणगे जिहड़े कि सख्त इकदामात हुंदे ने, फिर तुहाडी मशी सरगर्मियां ते भी जद पेगी जिहड़ा फिर तुहानूं काबिल कबूल नहीं होगा। लिहाजा फिलहाल जिहड़ा तुहाडा सवाल सी, कोशिश है वे कि लोगों नूं ज़्यादा तो ज़्यादा बावर कराया जाए कि अपनी जिम्मेदारी का एहसास करन, हिफाजती ते जिहड़ी एहतियाती तदाबीर ने वो इख्तियार करन, मास्किंग करन, सैनिटाइजेशन करन, फासला रखन। यह बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि किसी भी सूरत मार्केटां, बाजारां, स्कूलों जिस तरह गल अगे वधेगी जिहड़े इकदामात हो रहे हैं वो भी डिस्कस करांगे। सानू उस हद तक ना जाना पे कि मैशत का जिहड़ा चलदा पईया है तक असीं पिछली दफा गए मजबूरन चले गए सी, मजबूरन जाना। हुण अल्लाह ताला ने जो करम किया है, अल्लाह ताला दे बतौर शुकराना मैं तो आवाम नूं कहना वा कि बतौर शुकराना अपनी जिम्मेदारी का एहसास करन ताकि सानू उस कोई सख्त इकदामात ना लैने पैन। तो डॉक्टर साहब तुसीं क्योंकि वायरोलॉजिस्ट हो और तुहाडे कोलों मैं पूछना चाहना तुहाडी मौजूदगी का फायदा चुकते हैं कि ये एक आम असीं बहुत ज़्यादा गल सुन रहे हैं जदों दा वायरस आया है कि ये वाकई किसी लैबोरेटरी च बनाया गया मसनूई है या असल कोई चीज़ है, ये बारे कुछ आसान लफ्ज़ां च आवाम नूं दसो थोड़ा। गल ये भी कि वायरस आउंदे रहे ने, पहले भी अज तो 300 साल पहले भी आउंदे सन, 500 साल पहले भी, रोमन प्लेग भी, वो भी इन्फ्लुएंजा सी, 1918 भी आया है और उन्हें तकरीबन 12 करोड़ बंदे दुनिया ते मारे सन 100 साल पहले। 100 साल पहले तो लाहौर एक महल्ले एक दिन 250 जनाजे उठे सन। अल्लामा इकबाल का जमाना सी, उन्हें भी देखा, उन्हें जिक्र भी किया उहदा अपने मुख्तलिफ खताएं तो वो हालात सन तो वायरस से आउंदे ने। हुण वायरस नूं बनाना मैं एज ए वायरोलॉजिस्ट बड़ी पूरी सोच तो बाद इस नतीजे ते पहुंचा वहाँ कि इन्ना कॉम्प्लीकेटेड वायरस बनाना नामुमकिन सी। ये खुद आया, लेकिन पहली दफ़ा होया है कि कोरोना वायरस पैंडेमिक कर रहा है, पहले इन्फ्लुएंजा करता सी, एक नवी सूरत हाल है जिसका सामना करना पाया। दूजी चीज़ ये तुसीं मैनूं दसो जिहड़े लोग बायो टैररिज्म की गल करते हैं, एक मुल्क बनाया दूजे भेज दिता, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਇਓ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਲਵੇ? ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਦੂਦ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਮਹਦੂਦ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਵਧਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਫੈਲਾਓ ਦਾ ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਥ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੌਸੀਕ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮਸਨੂਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ ਦੇਖੋ ਹੈ। ਜੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵਾਇਰਸ। ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਕਲੋਜ਼ ਆਓਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਇਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਵੀ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬਣੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਤੇ। ਤੇ ਆਸਿਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਮਜ਼ੀਦ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇਕਦਾਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣਾ? ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਈਸ਼ਤ ਦਾ ਪਈਆ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੁਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਇਜਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਹੁਕੂਮਤ ਕੋਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕੋਈ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਚਮਗੱਟੇ ਲਾਣ, ਇਜਤਮਾ ਹੋਣ, ਜਲੂਸ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚੰਦ ਮਾਹ ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕਦਾ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਕੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, 15 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਵੇਜਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕੰਪਲੀਟ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਵਾਮ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਦਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿਫਜ਼ੁਲ ਮਾਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ तमाम ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਐਟ ਦਾ ਮੋਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਜਤਮਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਬਿਆਨਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਪਾਰਸ਼ਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਈਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਲਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਰੈਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਵੱਸਤ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟਕੋਸਲੇ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਵਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਵਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਫੈਲਣਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਲਸੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲੇਗਾ, ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਵੱਸਲ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਈਸ਼ਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਰੱਖਣ, ਇਹਤਿਆਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲੇ ਖਾਨਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੇਵ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨ, ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ ਟੂ ਆਨਸਰ ਦੈਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ, ਰਿਆਸਤੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਕਵੀਅਤ ਹੈ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕਾਇੰਡਸ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰਸ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕਸਾਮ ਵੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਇੰਡਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਵਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਕ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਰ ਕਮੇਟੀ, ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਾਂ ਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸਮਾਂ ਤੇ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ 6-7 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, 6-7 ਕਿਸਮਾਂ ਹੈ। 4 ਕਿਸਮਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਮਾਈਲਡ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ। ਔਰ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਅਸੀਂ 1960 ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਫਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਰਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਜਨ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 2003 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 3 ਐਸੇ ਵਾਇਰਸ ਆਏ ਨੇ, 2 ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਫੈਲੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਸ 1 ਆਇਆ 2003 ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਚਾਈਨਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਰਸ ਕੋਵੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ UAE ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਐਨੀਮਲ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ ਤੇ ਵੀ 10,000 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਮਰਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਡਿਸਪਲਿਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਸ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ 1918 ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਤੇ 3 ਵੇਵਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਵਾਇਰਸ ਹਰ ਸਾਲ 1957 ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। 1920-21 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬੜਾ ਮਾਈਲਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮੈਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰੇਨਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਇੰਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਮਰਨਾ ਘਟ ਜਾਣ। ਠੀਕ, ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 2%। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖਸੂਸੀਅਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 80% ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। 20% ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ 20% ਚੋਂ 15% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 5% ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, 2% ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜੀ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 올ਡ ਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਮਰਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਘਟ ਗਈ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੀਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਛੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਉਹਦੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਹੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਸਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਤੇ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਵੇਵ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਹਿਰ ਆ ਰਹੀ, ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ, ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਰਦ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੱਕ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਸ ਕੋ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ UAE ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਡੈਜ਼ਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਮਰਦਾ, 65 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾ। 65 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਸਰਦੀ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਜ਼ ਸਪੇਸ ਹੈ ਗਰਮੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੀਟ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਜ਼ਨੈਸ ਜਿਵੇਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਤੇ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰੋ। ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜਲਸਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਗਾ ਤੇ ਭੈੜ ਨੂੰ ਪੈਗਾ। ਠੀਕ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਮੂਨੀਆ, ਸਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਰਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਅਗਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੰਘ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਲੰਘ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਆ ਜਾ ਨਾਲੇ ਆ ਜਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੌਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 2-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ, ਧੁੱਪ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ, ਤੇ ਸਮੌਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਦਰਖਤ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਾਰਵਾਲ ਕੋਲ ਜੰਗਲ ਸਨ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਬਾਗਾਤ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਘਟਦੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਮੋਕ ਚੂੰਕਿ ਲੰਗ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦੀ
ਤੇ ਡੈਮੇਜ ਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰਾਤ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੈਸੇ ਫੈਲਾਓ, ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਐਸਾ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕੀ ਕਰੀਬ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਸਲਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਫਾਸਲਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਇੱਕ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੁਆਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਲੀਮੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਤਾਲੀਮੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਲੋਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਲਿਬ ਇਲਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਿਆ ਰਹੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੱਛਾ ਫਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੀਮੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਟੱਚੀ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤਾਲੀਮੀ ਅਦਾਰਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਦਾਰੇ ਤੋਂ ਤਲਕ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੀਮੀ ਇਦਾਰੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਇਦਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਈਸ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵੇਵ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਸ਼ਫਕਤ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਐਸਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਕਾਹਨੂੰ ਦਈਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਮਿਆਨੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਇਨ ਪੈਰਲਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਨੰਬਰ 2 ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਹਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਬੜੇ ਡਰਾਸਟਿਕ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਮਜਬੂਰੀ ਐਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਓਨਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ SOPs ਬਣਾਏ, ਲਾਈਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸ਼ ਬੇਸਨ ਨੇ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3-4 ਘੰਟੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੰਬੀਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ 30 ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ 15 ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬੁਲਾਓ, 15 ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੁਲਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੇਸ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲੇਗੀ, ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛਾਪਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਆਸਿਮ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਤਾ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਸੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਸਰਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਬੋਝ ਪਾਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਈਸ਼ਤ ਦਾ ਪਈਆ ਚੱਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਨਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓਗੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਵਾਪਸ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਸਪੈਕਟ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਟੈਸਟ ਕੰਡਕਟਡ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ 2% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੰਪੇਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ, ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਰਾ ਦੇ ਥਰੂ, ਜੋ ਵੀ ਮੀਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਟਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਨੇਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਹੋ ਬਕਾਸ ਸੁਣਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ SOPs ਕਰੋਗੇ, ਮਾਸਕ ਪਾਵੋਗੇ, ਫਾਸਲਾ ਰੱਖੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਵੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਬਚੇਗਾ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਵਾਮ ਦੋਸਤ ਸਾਡਾ एहतियात नहीं करेगी तो फिर इस बारे सोचा जा सकता है। मैं वैसे कहना वा कि ਆਵਾਮ ਨੂੰ 100 ਖੁਦ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ 500 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੱਖਣ, ਜੀ। ਰਿਗਰਸ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਲੈਣ। ਤੇ ਹਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 100 500 ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਪਰਵਰ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮਈਸ਼ਤ ਡੁੱਬੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬਲਕਿ 100% ਹੀ ਸਹੀ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ? ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਤਿਆਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਬਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੀਕ ਆਈ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਹਰ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਡਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਹੁਣ ਪੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਲੋ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੇਵ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਕਦਾਮਾਤ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਲੋ ਵੇਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਚੋਕ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਲੋਡ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਔਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲੀ ਉਹ ਮਫਲੂਜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹਿਸਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਇਸ ਪੇਸ ਨਾਲ ਰਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗੀ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਸਮੌਗ, ਸਰਦੀ, ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ। ਬਾਈ ਮਾਰਚ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਇਕਦਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਕਈ ਗਰੀਬ ਪਰਵਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਇਕਦਾਮਾਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਖੁਦ ਰਿਸਪਾਂਸੀਬਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਿਆ, ਵੇਵਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਆਂ। ਵੱਡੀ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 200 ਕੇਸਿਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਈਦ ਮਨਾਈ ਹੈ 700-800 ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਮੇਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਫਿਰ 10 ਮੁਹਰਮ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਈਦ ਮਿਲਾਦੁਨ ਨਬੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਆ ਗਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਜ਼ਾਫੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਰੂਸ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ? ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਆਹਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ? ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ 40-45 ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਈਨੋਵੈਕ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਜਰਬਾਤ ਕੀਤੇ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤਜਰਬਾਤ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਜਰਬਾਤੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣੇ 'ਚ ਵੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਤਿਆਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਬੇਸਿਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਹੁਕੂਮਤੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼? ਅੱਛਾ, ਦੇਖੋ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ authentic ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਅਥੈਂਟਿਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੁੱਲੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਹੋਰ ਇਹੀ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਮਾਰਟ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲ ਪਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਅਪਣਾਈ ਸੀ, TTQ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਟਰੈਕਿੰਗ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ। ਅਸੀਂ
ਜਿਓ ਟੈਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਬੰਦ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡਨ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮੈਸ਼ੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਰੀ ਰਵੇ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਵਾਇਰਸ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਾਰਟ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੈਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਖਤੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਆਫਿਸਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਚਲਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਬੁਲਾਓ, ਵਰਨਾ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਓਪਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਔਰ ਹਕੂਮਤੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗਾ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਰਨਾਵੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਫਿਆਜ਼ ਰਫੀਕ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਵੇਲੀ।